जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानू मोर ये चैनल टी को स्वागत। बंधुगण आज भिडियोटी मेष राशि व्यक्ति विशेषों बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण अटे कहीं आज भिडियो रे आलोचना करबा मेष राशि मासिक राशिफल विषय रे जहाँकि आपणकर सेप्टेम्बर मास 2025 किपरि कटिबो ताहा संपर्क रे। तो जदि आपणकर मेष राशि अटे ताहले आमर ए भिडियोटी को निश्चय भावे गोटे लाइक करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय माता लक्ष्मी एवं जय श्री गणेश अवश्य लिखंतु एवं चैनल रे नुआ थिले चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। तेबे बंधुगण सर्वप्रथमे कहि रखुछु जे आजिर ए भिडियो रे आमे मेष राशि व्यक्ति विशेषकर आलोचना करने जाऊँचु। सेमानंकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, सेमानंकर भाग्य एवं कैरियर विषय रे या सहित व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो ता संपर्क रे आजिर ए भिडियो रे संपूर्ण भावे आलोचना करिबा। ता सहित एही सेप्टेम्बर मासरे मेष राशि नवग्रहर स्थिति किपरि रहिबो एवं जेउ ग्रह माने मेष राशि को खराब फल प्रदान करुथिले सेमानक पई कौन सब प्रतिकार रही ताहा संपर्क रे मध्य एही भिडियो रे जानिबाकु पाइबे। सेथिपाई आपण माने भिडियोटी को संपूर्ण देखंतु एवं शेष जाए बनी रुहंतु। तेबे बंधुगण सर्वप्रथम आमे आलोचना करिबा आपणकर नवग्रहर स्थिति संपर्क रे। तो आम राशि चक्र रे 12 गोटी राशि रही अछि एवं सेही 12 गोटी राशि मध्यरु आपणकर राशिटी हेउछि सर्वप्रथम राशि जहाँकि मेष राशि। तेबे मेष राशिर स्वामी बा अधिपति हेले मंगल। मंगल आपणकर षष्ठ स्थान अवस्थान करिछंती। आपणकर तृतीय स्थान रे अवस्थान करिछंती। देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ स्थान रे शुक्र एवं पंचम स्थान रे अवस्थान करिछंती। बुध, सूर्य एवं तांक सहित केतु आपणकर एकादश स्थान रे राहु अवस्थान करिछंती एवं शनि आपणकर द्वादश स्थान रे अवस्थान करिछंती। तो यह तो थिला नवग्रह मानकर स्थिति विषय रे। तो बंधुगण एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही सेप्टेम्बर मास 2025 रे। तेबे बंधुगण देखंतु कुंडलीर प्रथम गृह को स्वास्थ्यर गृह बोली माना जाइथाय। तो आपणकर प्रथम गृहर स्वामी रहिले मंगल एवं से आपणकर षष्ठ स्थान रे अवस्थापन करिछंती। तो 14 सेप्टेम्बर पर्यंत से अवस्थान करिवे। तापर से आपणकर सप्तम गृह को प्रवेश करिवे। आपण जानिछंती जे षष्ठ गृह को खराब बोली माना जाइथाय। षष्ठ स्थानटी रोगर, ऋणर एवं शत्रुर स्थान बोली माना जाइथाय। तेबे जेबे आपणकर राशिर स्वामी रोग गृह रे अवस्थान करिछंती सेतेबेले आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम को कमजोर कर देइथांती। आपण बाहर खाद्य वर्तमान पाई एवॉइड करंतु काहेकि ना आपणकर देह रे जल्दी ठंडा, ज्वर, काश एई सब लक्षण जल्दी लागी रहिबो। तेणु आपणकु स्वास्थ्य पाई विशेष भावे ध्यान देबाकू पड़िबो। किंतु आपणकर टिके आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम टिके कमजोर रहिबो। आपण बाहर खाद्य को वर्तमान पाई एवॉइड करंतु काहेकि ना आपणक देह रे जल्दी ठंडा, ज्वर, काश एही सब लक्षण जल्दी देखा देबो। तेणु आपणकु स्वास्थ्य पाई विशेष भावे ध्यान देबाकू पड़िबो। किंतु आपणकु टिके एग्रेसिव उपरे कंट्रोल करबाकू पड़िबो।
ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରୁ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନକୁ ମଙ୍ଗଳ ଯିବେ, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଘରକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଘରକୁ ଦେଖିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଗ୍ରେସନ୍ ରହିବ ଏବଂ ପେସେନ୍ସ ଲେବୁଲ୍ କମ୍ ରହିବ। ବାକି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେତେଟା ବି ଖରାପ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପଞ୍ଚମ ଗୃହଟି ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର କ୍ଷେତ୍ର। ପଞ୍ଚମ ଗୃହରେ 3ଟି ଗ୍ରହ ଅବସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବୁଧ ଏବଂ କେତୁ ଏହି 3ଟି ଗ୍ରହ ଅବସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଯାଏଁ ପଞ୍ଚମ ଗୃହରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ବୁଧ ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଗୃହରେ ଅବସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଯାଏଁ ଭଲ ରହିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧ ଅବସ୍ଥାପନ କରୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ବୁଧାଦିତ୍ୟ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ ହେଉଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗୃହଟି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ। ତେଣୁ 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଅଛି। ଯଦି କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଅଛି, ଯଦି କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ବହୁତ ଭଲ ରହିଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଷଷ୍ଠ ଗୃହକୁ ଚାଲିଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ମନକୁ ସ୍ଥିର ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ମାନେ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ? ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଗୃହ ମଧ୍ୟ ସେହି ପଞ୍ଚମ ଗୃହ ହୋଇଥାଏ। ପଞ୍ଚମ ଗୃହରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହ ବୁଧ ଅବସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ଷଷ୍ଠରେ ଅବସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରାଘିମାରେ ଅଛନ୍ତି। 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କିଛି ଏମିତି ସଂଯୋଗ ବନାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ମିସ୍କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଦେଖାଦେଇପାରେ। କେବେ କେବେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କିମ୍ବା ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତାହା ପୁଣି 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି କରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସାମ୍ନା ଲୋକକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବେ, ମତାନ୍ତର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ମାସଟା ସେତେ ବି ଭଲ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁରତା ବଢ଼ିବ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏହି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ କିପରି ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଗ୍ୟର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ନବମ ଗୃହରେ ଏବଂ ନବମ ସ୍ଥାନର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି। ସେ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହି ମଧ୍ୟ ନବମ ଗୃହରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଉଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ମିଳିବ। ଆପଣ 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ କିଛି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ କରିପାରିବେ। ଯଦି ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସେଇଟା କରିନିଅନ୍ତୁ। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର 70% ଭଲ ରହୁଅଛି ଏବଂ 30% ଖରାପ ରହୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଚାଲନ୍ତୁ, ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।
ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ତ ଥିଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ମେଷ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି କି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।